प्रेम से बोलिए जय सिया राम। थोड़े भाव से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रोकड़िया देवनी असीम अनुकंपा, भगवान स्वामीनारायण पूर्ण अनुग्रह, भगवान श्री रामजी, माँ जगदंबा सीताजी अने भक्त शिरोमणि श्री हनुमानजी महाराजनी असीम कृपा। કેટલાય વર્ષથી આ એક સ્વપ્ન, જ્યારથી મેં સુંદરકાંડ શરૂ કર્યો ત્યારથી મનમાં એક એવી આકાંક્ષા હતી કે આ કેવળ પાઠ કરીને, કેવળ સપાટીના અર્થને લઈને સુંદરકાંડના અનુષ્ઠાનને એક એવો આયામ આપવો કે જેને બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ સમજી શકે। કોઈ પણ કાર્ય સમજીને કરીએ કે સમજ્યા વગર કરીએ એમાં બહુ ફરક પડે। તો આજે ભગવાનની દયાથી, મા જગદંબાની કૃપાથી, સદગુરુ સાંઈનાથ મહારાજના અનુગ્રહથી, બાપા સીતારામના આશીર્વાદથી, જલારામ બાપાની કૃપા દૃષ્ટિથી, સકળ સંતોના શુભ અવતરણ અને આશીર્વાદથી આજે આ સ્વપ્ન આણંદ ખાતે સાકાર થઈ રહ્યું છે। ત્યારે સુંદરકાંડને પાઠની રીતે નહીં લેતા, પાઠ તો આપણે કરીશું જ, પણ કંઈક વૈશિષ્ટ્ય એમાં આજે દર્શન કરીશું। જ્યાં જ્યાં ચોપાઈ આવે ત્યાં આપ સાથે ગાજો। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। महावीर बीनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासुर गए आगार, बस हीरा सरचाप धर। तुलसी कृत रामायण कथा करुमति अनुसार, प्रेम सहित गाए हरो पधारे पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरण का दास। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर। आए सुहासन करिए प्रभु, तेज मुंज कबीर। बंदो तुलसी के चरण, जिनगिन हो जग काज। कली समूर बुढ़त लगो, प्रगट्या सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी।
बरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। बरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगदम्बे मात की जय। सद्गुरु देव की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। जलाराम बापा की जय। रोकड़िया देवनी जय। श्री संत राम महाराज की जय। बोलो प्यारे सब संतन की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बापा जय जय सीताराम सीताराम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। बाबा सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। ओह पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मात पिता गुरु गणपति शारद। मात पिता गुरु गणपति शारद। ओह मात पिता गुरु गणपति शारद। मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण कमल बंदौ सब काहू। चरण कमल बंदौ सब काहू। ओह चरण कमल बंदौ सब काहू। चरण कमल बंदौ सब काहू। देहु राम पद नेहु निभाऊ। देहु राम पद नेहु निभाऊ। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। जय 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 हनुमान गुसाई। 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 बाबा जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। साधु संत के तुम
के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, 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 बंदो राम लखन वैदेही, बंदो राम लखन वैदेही, बंदो राम लखन वैदेही, बंदो राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम सनेही, 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो सिया राम कहियो, 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 सिया राम कहियो। જ્ઞાન અગ્નિની શરૂઆત કરીએ બાબાના સિદ્ધ મંત્રથી. ઓમ નમો હનુમતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. પાંચ વાર ઉચ્ચારણ કરીએ. રોકડિયા દાદાને આમંત્રણ તો આપ્યું, હવે હૃદયમાં વિરાજમાન કરીએ કે બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હરહુ ખલીશ વિકાર. પાંચ વખત પ્રેમથી મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીએ. મંત્ર મુખપાઠ ન હોય એવું કહેવાનું સાહસ આણંદમાં ન થાય, કારણ કે રોકડિયા દેવ જ્યાં સાક્ષાત વિરાજતા હોય ત્યાં આબાલ વૃદ્ધ સૌને મંત્ર મુખપાઠ હોય જ. પ્રેમથી પાંચ વાર ઉચ્ચારણ કરીએ, બાબાને હૃદયમાં વિરાજમાન કરીએ, પછી આપણા યજ્ઞનો પ્રારંભ કરીએ. ઓમ નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. ઓમ નમો હનુમતે
सुखं कुरु फट् स्वाहा ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा ॐ श्री रोकड़िया देवनी जय। ॐ श्री रोकड़नाथ हनुमान जी महाराज की जय। ॐ श्री कष्टभंजन देवनी जय। ॐ श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल आरी मंगल भवन अमंगल आरी मंगल भवन अमंगल आरी प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बस ही राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाटू सौतन बरनिन जाई मंगल भवन अमंगल हारी अंगद कहे जाओ मैं पारा जामवंत कहे तुम सब लायक कहे रीछपति सुन हनुमाना पवन तनय बल पवन समाना कवन सुकाज कठिन जग माही राम काज लगी तो अवतारा कनक वरण तन तेज विराजा सिंहनाद करि मारे बारा सहित सहाय रावण ही मारी जामवंत में पूछो कोई इतना कर तात तू जाई तब निज भुज बल राजू ने कपिसेन संग संघार निश्चर राम सीता ही आनी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पाई होवे जज रघुनाथ जसु सुन गिज नर अरुणारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायत
મંગલ પવન અમંગલ હારી. પ્રભુ દશરથ બિહારી. બલિ બાંધત પ્રભુ બાઢવું સો તનુ બરણીને જાય. પ્રાયોપ્યશન સમુદ્ર કિનારે સુંદરકાંડની શરૂઆત કિષ્કિંધાકાંડના 29 નંબરના દોહાથી થાય છે. કિષ્કિંધા એટલે કાશી, કિષ્કિંધા એટલે આપણું શરીર. અને એ કિષ્કિંધામાં દરેક જણ પોતપોતાની વાત કરે છે. અંગદ કહે જાઓ મેં પારા. સૌથી પહેલા જામવાનજીએ કીધું કે બલિ બાંધત પ્રભુ બાઢવું સો તનુ બરણી ન જાય. ઉભય ઘરી મહદિની સાત પ્રદક્ષિણ ધાય. બલિને બાંધવા માટે જ્યારે ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે એ શરીરનો કોઈ પાર પામી શકે એવું નહોતું. તે છતાંય બે જ ઘડીમાં મેં એ શરીરની 7 પ્રદક્ષિણાઓ દોડીને કરી હતી. હજી કદાચ વધારે 2 જ ઘડી ભગવાનનું એ સ્વરૂપ રહ્યું છે. બલિના 3 પગલા જ્યારે જમીન માગી ભગવાને ત્યારે 2 ઘડી માટે એ સ્વરૂપ રહ્યું છે. અને એ 2 ઘડીમાં જામવાનજીએ 3 પ્રદક્ષિણા પૂરી કરી, 7 પ્રદક્ષિણ પૂરી કરી. પરંતુ બુઢો ભયો, હવે હું વૃદ્ધ થયો છું, મારામાં એ તાકાત નથી. અને જ્યારે નાયક ઘરડા વગર ગાળા ન વળે કહેવાય જ કહેવત છે, અને એ સાચી છે. યુવાન પેઢીએ આપણાથી જે મોટા છે ઉંમરમાં, અનુભવમાં, એમને પૂછીએ. કારણ કે વડીલ પોતાના અનુભવનું ભાથું લઈને જીવતા હોય અને એ રસ્તો બતાવે એ સાચો હોય જ. અંગદે એમ કીધું કે હું જઈ શકું પણ મારાથી પાછા ન આવી શકાય. નલ નીલ એક વાનરે કીધું કે અમારી શક્તિ નથી જવાની. બાબાજી ખૂણામાં ચૂપચાપ બેઠા છે. કહે રીછપતિ સુનુ હનુમાના, કા ચૂપ સાદે રહો બલવાના. જામવાનજીએ હનુમાનજીને કીધું તમે ચૂપ કેમ બેઠા છો? પવન તનય બલ પવન સમાના, બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના. તમારામાં તો પવન સમાન બળ છે, બુદ્ધિ અને વિવેકના તમે નિધાન છો. કવન સુકાજ કઠિન જગમાહી. બાપ, એવું કયું કાર્ય છે જે તમારાથી ન થઈ શકે? જો નહીં હોય તો તાત તુમ પાહી. ત્યાં સુધી બાબા જરાય હાલતા નથી, કોઈ અસર નથી. કહેતા સો કરતા નહીં, અને કરને વાલા કભી કહેતા નહીં. બહુ બબડાટ કરતો હોય ને કે હું આ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, તો એમાં કંઈ ભલીવાર ન હોય. પણ જે ચૂપ બેઠો હોય, શાંત પાણી હોય ને, બહુ ઊંડા હોય. બડા બડાઈ ના કરે, બડે ન બોલે બોલ. હીરા મુખ સે ના કહે લાખ હમારા મોલ. એ તો કોઈ ઝવેરી આવે તો એની પરખ થાય. જોઈ જોઈ ઓરીએ જાતું, પીબાવીને પડે ન ભાતું. હનુમાનજી મહારાજ ચૂપ બેઠા છે, પણ જામવાનજીને કીધું કે રામ કાજ લગી તવ અવતારા, સુનતે ભયો પરબ દાકારા. બાપ, તમારો જન્મ તો રામજીના કાર્ય માટે છે. અને એ સાંભળીને સોનાનો પર્વત જેમ ઊભો થાય. હનુમાનજી મહારાજ કેશવાળી ખંખેરીને ઊભા થયા. કે આવેશ હનુમાનજીને શ્રાપ હતો કે જ્યાં સુધી કોઈ એમની શક્તિને લલકારે નહીં ત્યાં સુધી એમને પોતાના સામર્થ્યનું ભાન ન આવે. ઋષિઓને નાનપણમાં બહુ હેરાન કર્યા હતા. એનિમેશન પિક્ચર આવ્યું હતું ને, બાળકો એટલા માટે હનુમાનજીને માનતા થયા. થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ એ લોકોને. બાકી હનુમાનજીને એવું હતું કે મોટા લોકો જ માને, પણ અત્યારે છોકરાઓ હનુમાનજીનો ખિસ્સામાં ફોટો રાખે છે. એનું કારણ એ છે કે જેની જે કક્ષાઓ એને એ રીતે જણાવીએ. ખગ સમજે ખગ હી કી ભાષા, એની કક્ષા પ્રમાણે જણાવીએ
બાળકને બાળકની રીતે સમજાવાય. પહેલાં પગથિયેથી એને કોલેજમાં ન મોકલાય, એ તો એને એકડો ઘૂંટવતા શીખવું પડે. અને એ એનિમેશન આવ્યું, ગણેશજીનું આવ્યું, ઘટોત્કચનું આવ્યું, આપણા પુરાણને બાળકો સમજતા થયા. હનુમાનજી મહારાજ પર્વત જેમ ઊભો થાય એમ ઊભા થયા, આવેશમાં છે. સહિત સહાય રાવણ હી મારી, આનવ હા ત્રિકુટ ઉપારી જામવંત. પછી એકદમ ખ્યાલ આવ્યો કે મારાથી મોટી વાત થઈ ગઈ. અને જેનામાં વિવેક જાગૃત થાય, સુંદરકાંડ આંતરિક વિવેકને જાગૃત કરે. જેનામાં વિવેક જાગૃત થાય, કદાચ એકાદ વાર બોલી નાખે, પણ પછી તરત એને ફીલ થાય કે આ મેં ખોટું કર્યું. સુંદરકાંડ કરનાર દરેક અભ્યાસીને અનુભવ હશે. કોઈક વાર આવેશમાં આવીને બોલી જવાય, પણ બોલ્યા પછી ખ્યાલ આવે કે આ નહોતું બોલવા જેવું. જીવનમાં જ્યારે સદગુરુનો પ્રવેશ થાય, હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં સુધી ચૂપ છે, જીવ ત્યાં સુધી ચૂપ છે કે જ્યાં સુધી સદગુરુ આવીને જીવના સામર્થ્યનું ભાન ન કરાવે. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી. જીવ છે એ શિવનો ઈશ્વરનો અંશ જ છે. ચેતન વિમલ અમલ સુખ રાશિ. દુઃખ તો આપણે વહોરી લીધા. સુંદરકાંડની શરૂઆત જીવને જગાડવાથી થાય છે. જીવ જ્યારે જાગે, અને સુંદરકાંડનો પાઠ કરનારને સભાનપણે કશું કરવું નથી પડતું. તમે પાઠ કરો એટલે સર્વાર્થ સાધ થાય, સર્વાર્થ સિદ્ધ થાય. એનામાં અર્થમાં બહુ નહીં જવું. અર્થ તો જે ચોપડીમાં લખ્યો છે એ તો પાણીમાં બરફનો પહાડ જેમ તરે અને એની ટોચ દેખાય એટલો જ અર્થ છે. એ માત્ર ને માત્ર ચોપાઈનો અર્થ છે, એનો ગૂઢાર્થ નથી. ગૂઢાર્થ જેમ જેમ પાઠ કરતા જઈએ તેમ તેમ સમજમાં આવે. સદગુરુ જય 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 હનુમાન ગુસાઈ, કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે એનો ધીરે ધીરે એક એક અર્થ, એક એક પાંખડી ખુલતી જાય, એક એક પાંખડી ખુલતી જાય. પવન તનય બલ પવન સમાના, બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના. ફરી પાછું કીધું, કવન સો કાજ કઠિન જગ માઈ, જો નહીં હોય તાત તુમ પાહી. જીવના સામર્થ્યનું સદગુરુ જ્યારે ભાન કરાવે, સુંદરકાંડ કરતા કરતા જીવ જાગૃત થાય. એક એક ચોપાઈનો અર્થ કરતા કરતા આપણે એના ચાર ચાર અર્થમાં જઈશું. ગુઢાર્થ, તત્વાર્થ, ભાવાર્થ અને મંત્રાર્થ. દરેક ચોપાઈ મંત્રરૂપ છે. થોડુંક અઘરું છે પણ અશક્ય નથી. બાબાજી કીધું સહિત સહાય રાવણ હી મારી, આનવ હા ત્રિકુટ ઉપારી. પછી જ્યારે ખબર પડી કે બફાટ થયો ત્યારે કીધું કે જામવંત મેં પૂછવું તો હી, મને ઉચિત શિખામણ આપો બાપ. અને ત્યારે ગુરુ હોય ને એ માથે હાથ ફેરવીને શિષ્યનો પરિતાપ મિટાવે. બંદવ ગુરુપદ પદ્મ પરાગા, સુરુચિ સુબાસ સરસ અનુરાગા. અમીય મૂરીમય ચૂરણ ચારુ, સમન સકલ ભવરુજ પરિવારું. ગુરુવંદનામાં શ્રી ગુરુપદ નખ મણિગન જ્યોતિ, ગુરુજીના પગના નખની જ્યોતિ સુમિરત દિવ્ય દ્રષ્ટિ હી હોતી. કોઈ પણ સદગુરુ એના પગના અંગૂઠાની જે જ્યોતિ છે એનાથી નવા નવા દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે શિષ્યને. હનુમાનજી મહારાજ જાગૃત થયા પછી
ઇતના કરહુ તાત તુમ જાય. બાપ, કશું કરવાની જરૂર નથી. તમારે ખાલી એટલું જ કરવાનું છે કે લંકામાં જઈને માના દર્શન કરીને માનો સંદેશો, પ્રભુનો સંદેશો માને આપવાનો છે અને માનો સંદેશો લઈ અને પાછા આવવાનું છે. સીતહી દેખી કહું સુધી આવી. અને પછી શું થશે કે તબ નિજ ભુજબલ રાજીવ નૈના કૌતુક લાગી સંગ કપી સેના. આમાં પ્રશ્ન એ થાય કે ભગવાનમાં સામર્થ્ય નથી. એક બાણ મારે તો રાવણની, પણ સંત ધેનું સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર લીલા. બાકી એક જ ચોપાઈમાં રામાયણ પૂરું થઈ જાય. પણ કૌતુક લાગી સંગ કપી સેના, ભગવાન સૈન્યને લઈને જશે અને એ બધો જ યશ આપણને મળશે. ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈનો ભાર ન રાખે. મોરારી આપે વ્યાજ સહિત ગિરધારી. આપણે કદાચ એકાદ પ્રદક્ષિણા ભગવાનની કરીએ તો એ ભાર રાખતા નથી. તરત રોકડું છે, ત્યાં આગળ કેશ કાઉન્ટર જ છે, ત્યાં ચેકનું કાઉન્ટર છે જ નહીં. અને એના કાઉન્ટરમાં, એના કોમ્પ્યુટરમાં સ્કીપ નથી, ડિલીટ નથી, ફક્ત ને ફક્ત સેવ છે. કબીરા તેરી ઝોપડી ગલકટિયન કે પાસ, કરેગા સો ભરેગા તું ક્યું હો તું ઉદાસ. હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે તમારે કાંઈ કરવાનું નથી, એનું ઠેકાણું બધું નક્કી થઈ ગયું છે, પણ જઈને ખાલી આટલું કરી આવો. કપિસૈન સંગ સંઘારી નિશિચર રામ સીતહી આની હૈ. ત્રૈલોક પાવન, ત્રણેય લોકને પાવન કરનારો આજે જસ છે. ત્રૈલોક પાવન સુજસ સુર મુનિ નારદ આદિ બખાની હે. નારદજીને બધા ત્યારે એ ગાન કરશે અને એનાથી કરોડો જીવોનો ઉદ્ધાર થશે. બિપ્રસ ધેનો સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર. ભગવાને મનુષ્ય અવતાર એટલા માટે લીધો છે કે આ બધાનું હિત થાય. જો સુનત ગાવત કહેત સમુझत પરમ પદ નર પાવઈ. ચારેય ગેટ ખુલ્લા છે. સાંભળો, ગાઓ, કહો, આકર સમજો.